యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు తెలియపరుస్తున్నాను. I bring greetings to you all in Jesus Christ's name. శుభవార్త టీవీలో మేము అందించే వర్తమానాలు ఏదైతే ఉందో అది అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందని తెలిసి దేవుడికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. We have come to know that the word of God, what we are telecasting through Shubhavarta channel, is a blessing to so many, and we thank God for this. ఈ రోజు కూడా మీకు ఆశీర్వాదం అవ్వాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. Today also I bless that this sermon should be a blessing to you. మీ జీవితంలో ఇదివరకు ఎటువంటి శోధన ఎదుర్కొని ఉన్నా, కష్టాలు ఎదుర్కొన్నా మీకు సంపూర్ణమైన విడుదల దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. Maybe in the past you might have seen many temptations, challenges and difficulties, but God is going to give you a complete breakthrough and deliverance. మీ ఫెయిలియర్ అంతా ఆశీర్వాదం కాబోతున్నాయి. All your failure is going to turn up into success and కృపాక్షేమములే మీ వెంట రాబోతుంది. goodness and mercy will come after your life. దేవునికి అసాధారణమైన అద్భుతమైన కార్యాన్ని చూడబోతున్నాం. You're going to see the supernatural miracle of God. మీ జీవితంలో పోగొట్టుకున్న సమస్తాన్ని తిరిగి పొందుకోబోతున్నారు. Whatever you have lost in your life, you're going to completely restore it. దేవుడు మిమ్మల్ని వర్ధిల్ల చేయబోతున్న సమయం. This is the time God is going to prosper at you. మీకు అద్భుతం చేసే సమయం. This is the time God is going to do a మీ miracle. జీవితాన్ని ధన్యకరంగా దేవుడు చేయబోతున్న సమయం. This is the time God is making your life into a great blessing. ఇదివరకే కనివిని ఎరుగని రీతిలో దీవించబడబోతున్నారు. In an unusual way which you have never seen before, you're going to be blessed now. మీ లైఫ్లో ఏదైనా ఈనాటి వరకు అచీవ్ చేయకపోయినా ఇప్పుడు దేవుని కృపను బట్టి ఘనమైన కార్యాన్ని అచీవ్ చేయబోతున్నారు. Maybe in the past you have not achieved anything, but because of the grace of God in your life, you're going to achieve something great. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక. May God bless you all. అసాధారణమైన కార్యం జరుగును గాక. May a supernatural miracle happen. కృపాక్షేమములే మీ వెంట వచ్చును గాక. May the goodness and mercy of God follow your life. మీ కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. I'm ready to pray for you. పరిశుద్ధమైన తండ్రి, Our dear Heavenly Father, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. bless this program, Lord. అసాధారణమైన కార్యం జరిగించండి. Do a supernatural miracle, మీరే Lord. దీవించి బలపరచమని యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. You only bless and strengthen them, Lord. In Jesus' name we pray and ask. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. All glory be to God alone. దేవుని బిడ్డలారా, Dear children of నా God, హృదయంలో బలంగా ఒక మాట వినబడుతున్నాయి. I hear a strong word in my heart. హగ్గై గ్రంథం 2:19. It is Haggai chapter 2 and verse 19. ఇది మొదలుకు నేను ఆశీర్వదిస్తాను అంటున్నాడు. God says, from this day I will bless you. అంటే ఈనాటి వరకు నువ్వు ఆశీర్వదించబడకపోయినా, ఆశీర్వాదాన్ని నీ కళ్ళతో చూడకపోయినా, ఈనాటి వరకు శాపాన్ని ఎదుర్కొన్నా నువ్వు ఆశీర్వదించబడబోతున్నావు. Maybe till today you have not seen the blessing with your eyes. Maybe you have seen lot of curse, but from this day you're going to be blessed. ఇది దేవుని యొక్క నిర్ణయం. This is the decision of God. ఎవరు మార్చలేరు. Nobody can change it. కనుక మీరు ఈ రోజు ఆశీర్వదించబడబోతున్నారు. That is the reason you're going to be blessed today. ఈ రోజు మొదలుకు నేను ఆశీర్వదిస్తానని మాట వెనకాల ఉన్న ఆంధ్రియం ఏంటంటే, ఈనాటి వరకు నువ్వు ఆశీర్వదించబడకపోయినా ఇప్పుడు ఆశీర్వదించబడబోతున్నాను అర్థం. The meaning behind the words that from today you're going to be blessed is that from today you're going to be blessed. హల్లెలూయా. Hallelujah. రేపు కాదని కూడా అర్థం వస్తుంది. It also gives the meaning that not tomorrow. హీబ్రూ బైబిల్లో In the Hebrew Bible, రెండు టెన్స్ మాత్రమే రాయబడి ఉందంట. only 2 tenses were written. పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ ప్రెసెంట్ టెన్స్. అంటే కథ కాలంలో జరిగింది, ఇప్పుడు జరుగుతుంది. Only past tense and present tense. What happened in the past and what's going at the present. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడో అవే రాయబడి ఉంది. It is written what is going to happen now. ఫ్యూచర్ గురించి రాయబడిన మాటలు చాలా తక్కువ మాటలు. There are very few words that represents future. దేవుని బిడ్డలారా, రేపు అంటే మనం ఎంతో నిరీక్షణ సంపాదించుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం. Because if it is tomorrow, we need to gain lot of hope. అయితే ఈ రోజు అయితే ఇప్పుడే అని అర్థం. Today means just now. ఈ రోజు నీ జీవితాన్ని దేవుడు ధన్యకరంగా చేయబోతున్నాడు. Today only God is going to make your life a blessing. అద్భుతకరంగా దేవుడు మార్చబోతున్నాడు. God is going to turn it into a great blessing. నూతనమైన కార్యం జరిగించబోతున్నాడు. God is going to do a new miracle. హల్లెలూయా. Hallelujah. అయితే ఈ రోజు మొదలుకు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తానని చెప్పే మాటతో
కనెక్ట్ అయిన చరిత్రను కూడా మనం చదవాలి. And you should know about the history that is connecting to the word. From this day I will bless you. ఈ ఎందుకు సడన్ గా ప్రభు ఈ వాగ్దానం పలికాడు? Why suddenly God declared this promise? హల్లెలూయా. మొదటి అధ్యాయం నుండి చదవాలి. You should read from the chapter 1 of Haggai. హగ్గై గ్రంథంలో రెండు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. In the book of Haggai we have only 2 chapters. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈ మొదటి అధ్యాయంలో In the first chapter, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు 70 సంవత్సరాలు నెబుకద్నెజరు యొక్క బబిలోను ఒక బానిసత్వంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా, మరి దేవుడు కోరెష్ ద్వారా విడుదల చేయడానికి వచ్చాడు. when the people of Israel for the 70 years were under the captivity of King Nebuchadnezzar and the Babylon, God sent the deliverance through Koresh. హల్లెలూయా. Hallelujah. అయితే కోరెష్ ద్వారా విడుదల చేయడానికి ముందు దేవుడు ఒక షరతు పెడుతున్నాడు. Before delivering the people of Israel through Koresh, God is putting a condition. నేను మిమ్మల్ని విడుదల చేయబోతున్నాను కోరెష్ ద్వారా. I'm going to deliver through Koresh. మీరందరూ విడుదలై వెళ్ళబోతున్నారు. You're going to be delivered and go. అయితే మీరు వెళ్ళిన తర్వాత మీ దేశానికి మరలా యెరూషలేముకు మీరు వెళ్ళిన మీ స్వదేశానికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు అక్కడ కొన్ని దృశ్యాలు చూడబోతున్నారు. After you go to your own land, you are going to see some incidents. కొన్ని ఏమో మీ యొక్క ఇల్లు నేలమట్టమై ఉండటం చూస్తారు. And you will see that your houses are destroyed. ద అదర్ సైడ్ చూస్తే, ఇంకొక వైపు చూస్తే నా మందిరం నేలమట్ట అయినది చూస్తారు. And also you will see that my temple also has been destroyed. అయితే మీరు నా మందిరాన్ని మొదటిగా కట్టడానికి మీరు తీర్మానిస్తూ కట్టడం ప్రారంభిస్తే ఆ రోజు మొదలుకొని మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తా అని చెప్పి ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. So when God gives a condition that first when you decide to build my temple, then from that day onwards I will bless you. హల్లెలూయా. Hallelujah. నీ సొంత పనులు కాదు, Not your things. నీ సొంత ఇంటిని కాదు, It is not your own house. మొదటిగా నా మందిరాన్ని కట్టాలి. First of all you need to build my temple. నా మందిరాన్ని కట్టి తర్వాతనే ఇల్లును కట్టడానికి ముందుకు వస్తే నాకు నువ్వు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినవాడు అవుతావు. If you come forward to first build my temple and then construct your house, ఎవడు నాకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నాడో, ప్రధానమైన స్థానం ఇస్తున్నాడో వాడు ఆశీర్వదించబడతాడనే విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియపరుస్తున్నాడు. God is clearly mentioning very clearly who gives the priority to first myself, then they will see the great things. దేవుని మందిరానికి మన ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలనేదే దేవుని యొక్క సందేశం. God's sermon is that we need to give the first priority to God's temple. హల్లెలూయా. Hallelujah. సో దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ రెండు కార్యాలు మనం చూస్తున్నాం. Dear children of God, we see 2 things here. ఒకటి దేవుని పని ప్రాముఖ్యము. God's work is important. అన్ని పనుల కంటే దేవుని పని ప్రాముఖ్యం. Above all things, God's work is important. అందరికంటే దేవుడు ముఖ్యము. Above all, God is important. మొదటిగా దేవుని రాజ్యాన్ని వెతకాలి. First of all, you need to seek the kingdom of God. అప్పుడు మీకు అన్ని ఇవ్వబడతాయని సత్యం ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. So all things were added to you, and this truth is well known here. ఆశీర్వాదానికి ప్రారంభం బట్టే దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం అనేది ఈ వాగ్దానంలో అర్థమవుతుంది. We can understand that the first step of blessing is that giving priority to God. రెండవదిగా Secondly, దేవుడు కదిలినట్టు చేస్తే ఏంటంటే ఆయన సత్తును మనం పాటించడం. so what makes God to move is that when you do the condition of God. ప్రతి వాగ్దానము నిబంధనతో కూడింది. Every problem is connected to condition. హల్లెలూయా. Hallelujah. అది భారమైనది కాదు. It is not a burdened one. ఆ షరతులు అనేది భారమైనది కాదు. The conditions are not heavy to follow. మనము చేయగలిగిన షరతులే, మనం ఈజీగా చేయగలిగిన షరతులే దేవుడు విధిస్తున్నాడు. And God is giving us the commands, God is giving us the conditions which we can easily do them. ఆ షరతులు అనేది మనం దేవునికి లోబడుతున్నామా లేదా అనేది మనకు నిర్ధారణ చేస్తుంది. And those conditions will justify whether we are obeying them or not. మరొక సైడ్ ఆ యొక్క షరతులు ఏదైతే ఉందో అది మనం పొందిన ఆశీర్వాదాన్ని కాపాడటానికి, మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా మనకు తోడ్పడుతుంది. And that condition, what you are doing, will also protect and safeguard the blessings received by you. పాత నిబంధనలో, కొత్త నిబంధనలో ప్రతి వాగ్దానాలు షరతుతో కూడింది.
Every promise comes with a condition in the Old Testament and also New Testament. ద్వితీయోపదేశకాండ 28 మొదటి వచనం చదవండి. Read Deuteronomy chapter 28 verse 1. నా మాటను శ్రద్ధగా విని దానికి నువ్వు లోబడితే భూమిలో ఉన్న వాళ్ళందరికంటే నువ్వు భూజనులందరికంటే నువ్వు దీవించబడతావు అంటున్నాడు. And it is written in Deuteronomy chapter 28 verse 1 that when you follow my commandment, I will set thee upon high above all nations of the earth. భూజనులందరికంటే నువ్వు దీవించబడాలంటే దేవుని మాటకు లోబడాలని స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది. It is really clearly very understood here that if you obey the word of God, then God will put you above all the nations of the earth. హీలింగ్ కూడా అటువంటి షరతులు మనం చూస్తున్నాం. Even healings also comes with that kind of condition. నిర్గమకాండం 15:26. Exodus chapter 15 verse 26. హల్లెలూయా. Hallelujah. కొత్త నిబంధనకు వస్తే when you come to New Testament, ఒకే ఒక షరతు, only one condition. నువ్వు దేవుని యేసు ప్రభువుని సొంత రక్షకుడిగా స్వీకరించాలి. You need to accept Jesus Christ as your personal savior. యేసుని హృదయంలో నివసించాలి. And Jesus should dwell in your heart. దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని నమ్మాలి. You should believe the promise of God. విశ్వసించాలి. You need to have faith upon it. అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిలో ఈ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ కార్యం కనబడతాయి. Then we can see the work of the Holy Spirit in everybody. ఈ రోజు మీరు ఆశీర్వదించబడాల్సిన అవశ్యకత ఎంతగానో ఉందండి. Today there is every need for you to be blessed. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయం 34-36 వచనాలు. Matthew chapter 25 30 to 36 verses. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రభు అంటున్నాడు, God says, ఆశీర్వదించబడిన వారు మాత్రమే నా కుడి వైపుకు రాగలుగుతారు. the blessed one only can come to my right side. నిత్యత్వానికి ఆశీర్వాద ప్రాముఖ్యము. And for the eternity, blessing is very important. పరలోకాన్ని స్వతంత్రించుకోవడానికి ఆశీర్వాద ప్రాముఖ్యము. To inherit the heaven, you need to be blessed. ఈ రోజు ఎంతమంది మీరు ఆశీర్వదించబడ్డారు? Among you today, how many are blessed? ఆత్మీయంగా భూసంబంధంగా ఆశీర్వదించబడ్డారా? Are you blessed spiritually and earthly? ఎవరైతే ఆశీర్వదించబడ్డారో అప్పుడు పరలోక తండ్రి యేసును పంపించిన ఉద్దేశము వాళ్ళ జీవితంలో నెరవేర్చబడిందని అర్థం. If you are blessed, then why God has sent his only begotten son, that purpose has been fulfilled. నేను అనలేదండి, బైబిల్లో అపోస్తలుల కార్యం 3:26లో రాయబడి ఉంది. I did not say this, but it is written in Acts chapter 3 and verse 26. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవుని కుమారుడైన యేసును పరలోక తండ్రి పంపించిన ఉద్దేశం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నెరవేర్చబడినప్పుడే ఆ వ్యక్తి పరలోకానికి వారసుడు అవుతున్నాడు. When the purpose of God sending his only begotten son Jesus Christ is fulfilled in every person, then they will be worthy to be in the heaven. ఆత్మీయంగా భూసంబంధంగా ఈ భూమిలో ఉన్న దినాల్లోనే ఆశీర్వదించబడాలి. And you need to be blessed in the days when you live in the earth spiritually and earthly. ఎందుకంటే ఆశీర్వదించబడడానికి కోసమే తండ్రి కుమారుని పంపించాడు. The reason why God has sent his son is that you need to be blessed. ఆ ఉద్దేశం మన జీవితంలో నెరవేర్చబడవద్దా? Is it not that the purpose of that be fulfilled in us? ఖచ్చితంగా నెరవేర్చబడాలి. Yes, 100% it has to be fulfilled. ఈ రోజు నువ్వు ఆశీర్వదించబడాలి బిడ్డ. Yes, you need to be blessed today, beloved. ఆత్మీయంగా భూసంబంధంగా ఆశీర్వదించబడాలి. You need to be spiritually and healthily blessed. నేను ముందు చెప్పినట్టుగా ప్రతి ఆశీర్వాదనకలో కొన్ని షరతులు ఉంటాయి. As I told you before, behind every promise there is a condition. షరతుల్ని ఆత్మీయంగా ఎదగడానికి తోడ్పడతాయి. The condition will help you to grow spiritually. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆదికాండం నుండి కొన్ని షరతులు మీకు చూపించాలని ఆశపడుతున్నాను. I would like to give reference from some conditions from book of Genesis. ఆదికాండం 1:26-28. Genesis chapter 1 verses 26-28. ఆదామును హవ్వను దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. God has blessed Adam and Eve. షరతు ఏంటి? What is the condition? తన పోలిక చొప్పున తన రూపం చొప్పున మానవుని చేసినందున వారిని ఆశీర్వదించాడు. Because God has created man in his own image and likeness, that is the reason he blessed them. ఆదాము అచ్చం దేవుని పోలికగా చేయబడ్డాడు. Adam was created 100% in the likeness ఈ of రోజు God. నీలో దేవుని పోలిక ఉందా? Today you are in the likeness of God. దేవునికి పోలిక రూపం దేని చూపిస్తున్న? దేవుని యొక్క క్యారెక్టర్ ని, దేవుని యొక్క క్రియను చూపిస్తున్నాయి. The image and the likeness of God tells about the character and the nature of God. మనము దేవుని యొక్క స్వభావం కలిగిన వారుగా ఉండాలి. And we should be the people having the nature of God. దేవుని యొక్క క్రియ కలిగిన వారుగా ఉండాలి. You should have the work and deed of God in you. ఈ భూమిలో ఉన్న దినాల్లో దేవుడు ఎటువంటి క్రియ, యేసుప్రభువు వారు ఎటువంటి క్రియలు అయితే కలిగి ఉన్నాడో మనం కూడా అటువంటి క్రియలు కలిగిన వారుగా ఉండాలి. During the days when Jesus lived on the earth, what kind of work and deed he had in his life, the same thing we should possess in our lives too. అయితే ఆదాము తర్వాత
అందరంతటా పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించిన మహిమను పోగొట్టుకున్నారు. And when Adam and all the people sinned, they have lost the glory of the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. అందరిలో పాపం ఉంది. There is sin is in ఈ everybody. భూమిలో ఏ ఒక్కడు మంచివాడు కాదు. There is no good person in the earth. అందరిలో పాపం ఉంది. There is sin in everybody. అందరిలో లోపం ఉంది. There is mistake in everybody. హల్లెలూయా. Hallelujah. అయితే దేవుని పోలిక ఎలా వస్తాయి? How can we receive the likeness and image of God? ఒక సింపుల్ వాక్యం చెప్తాను. ఒక సింపుల్ వాక్యం మీకు చూపిస్తాను. One simple reference I'll show you. 2 కొరింథీ పత్రిక 3వ అధ్యాయం 17-18 వచనాలు. It is in 2 Corinthians chapter 3 verses 17 and 16. పరిశుద్ధాత్మను ఎవరినైతే అడుగుతారో వారిలోనికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వస్తాడు. Those who seek and ask the Holy Spirit come into their lives. ఆ మనలోనికి వచ్చిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తర్వాత ఏం చేస్తాడంటే ఎవ్రీడే బేసిస్ కింద మనలను ఆ ప్రభు పోలికలోనికి మారుస్తాడంట. The Holy Spirit who comes inside us on everyday basis, he will transform us into the likeness and image of God. దేవనామానికి మహిమ కలుగును గాక. All glory be to God alone. దేవుని ఆత్మ మనల్ని విడిపించేవాడు. The Spirit of God is the one who delivers us. బైబిల్ అంటుంది, The Bible says, ఎక్కడ దేవుని ఆత్మ ఉన్నాడో అక్కడ విడుదల ఉంది. where there is the Spirit of the Lord, there is liberty. విడుదల పొందినవాడు And those who found the liberty, పరిశుద్ధాత్మ చేతనే ఆయన పోలికలోనికి మార్చబడుతున్నాడు. and he will be transformed into the image of God only through that Holy Spirit. శరీర కార్యాలు నశించిపోతున్నాయి. And the flesh deeds will be nullified. హల్లెలూయా. సాతాను యొక్క క్రియలు లయపరచబడుతున్నాయి. The Satan works will be nullified. నానాటికి నూతనమైన వ్యక్తిగా మార్చబడుతున్నాడు. Day by day he will be transformed into the newness of God. ఈ రోజు యేసు పోలికలోనికి మార్చబడి ఉన్నావా? Today are you transformed into the image of Jesus? యేసు యొక్క సర్వం నీకు కనపడుతుందా? Is Jesus' image is seen in your life? ఒక్కసారి ఆత్మ పరిశోధన చూడండి. ఆత్మ పరిశోధన చేయండి. Just have a spiritual check. ఈ రోజు మీరు ఆశీర్వదించబడకపోవడానికి మెయిన్ కారణం ఇదే. The reason why you are not blessed today is this is the reason. నువ్వు ఇంకా దేవుని పోలికలోనికి మార్చబడకుండా ఉన్నావు. You even today you are not transformed into the image of Jesus. ఇప్పుడైనా పరిశుద్ధాత్మ సహాయం అడగండి. Right. At least now seek the help of the Holy Spirit. ప్రభువా నన్ను ఆత్మతో నింపండి. Lord, fill me with the Holy Spirit. అభిషేకముతో నింపండి. Fill me with the anointing. పరిశుద్ధాత్మతో నింపండి. Fill me with the Holy Spirit. నేను ఆత్మ పూర్ణుడవ్వాలి. I should be the Spirit filled person. దేవునికి ఆత్మతో నింపండి ప్రభువా Fill me అడగండి. with the Holy Ghost power. లూకా సువార్త 11:13 చెప్తుంది. Luke chapter 11:13 says, అడుగుతున్న వాళ్ళందరికీ ఆయన ఆత్మనిస్తాడంట. It is written that those who seek the Spirit of God will be given to them. అపోస్తల కార్య 2:10 రాయబడి ఉంది. It is written in Acts chapter 2 and verse 15. మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను. I will pour my spirit upon all flesh. బలమైన ఒక కుమ్మరింపు జరగబోతున్నది. There is going to be a powerful outpour of the Spirit. మీ ఇంట్లో 5 అభిషేకించబడబోతున్నారు. There are 5 people in your family. The Holy Ghost power is going to come upon them. వరాలతో నింపబడబోతున్నారు. They are going to be filled with the gifts of the Spirit. దేవుని యొక్క శక్తితో నింపబడబోతున్నారు. Going to be filled with the power of God. హల్లెలూయా. Hallelujah. అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు The same Holy Spirit మనల్ని ఒకవైపు రూపాంతరపరుస్తూ అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దేవుని యొక్క క్రియలు మన చేత చేయిస్తాడు. One side he keeps transforming us, on the other side he will make us to do the deeds of God. నిన్ను చూచిన వారు యేసును చూస్తారు. Those who see you will see Jesus. హల్లెలూయా. Hallelujah. 5 రకాల పిలుపు ఒక సారాంశమే అదే. The calling, the 5 types of calling, the essence of the 5 types of calling is this. అది యేసు పరిచర్య. That is the Jesus ministry. అది అందరికి పంచిపెట్టబడుతుంది. It is given to everybody. పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ లేకుండా మనము దేవుని యొక్క పోలిక చొప్పున నడుచుకోలేము. Without the visitation of God we cannot do the work of God. దేవనామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. ఈ రోజు తాకిడిని ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. Today expect the touch of God. దేవుని యొక్క తాకిడి, God's touch, పరిశుద్ధాత్మ తాకిడి, the Holy Spirit touch. దేవుడు మనల్ని రూపాంతరపరుస్తాడు. God will transform you. హల్లెలూయా. Hallelujah. తర్వాత నోవా ఆశీర్వదించబడుతున్నాడు చూడండి. And see later Noah is being blessed. ఆదికాండం 9:1 రాయబడి ఉంది. It is written in Genesis chapter 9 verse 1. నోవాను దేవుడు ఆశీర్వదించాడంట. God blessed Noah. కారణం ఏంటి తెలుసా? You know the reason why? నోవాకు దేవునితో నడిచాడు. Noah walked with God. ఇదే అద్భుతం. This is the miracle. దేవునితో నడిచే ప్రతి ఒక్కరు ఈనాడు కూడా దీవించబడటం ఖాయము.
Those who walk with the Lord, they see the miracles even today. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. ఆదికాండ 6:9 Genesis chapter 6 and verse 9. నోవాహు తన కాలమందు అందరిలో నీతిమంతుడుగాను యథార్థవంతుడుగాను ఉండెను. నోవాహు దేవునితో సంచరించెను. Noah in his generation, he was the just and perfect man who walked with God. నేను నా అనుభవం నుండి చెప్తానండి. Out of my experience I tell you, మీరు గనక దేవునితో నడిచేవారైతే, if you are the one who walk with God, నీతిమంతుడుగా ఉండటం ఈజీ. you being righteous is easy. దేవునితో నడవటం అనేది దేవునితో సవాసం చేయడానికి చూపిస్తుంది. Walking with the God shows the fellowship with God. హల్లెలూయా. Hallelujah. మీరు దేవునితో సవాసం చేయాలి. You have to have a fellowship with God. ప్రతిరోజు ఆయనతో మాట్లాడాలి. Every day you need to speak to him. ప్రభు స్వరం వినడానికి త్వరపడాలి. You need to hurry yourself to listen to the voice of God. నేను ఎన్నో మీటింగ్ లో చెప్తున్నా, నేను వెళుతున్న ప్రతి మీటింగ్ లో చెప్తున్నాను. In every meeting I go, I tell them. అనేక మారు లైవ్ లో చెప్తున్నాను, హెచ్చరిస్తున్నాను. Many times I tell in the live, we warn them on live. కానీ అనేక మంది పట్టించుకోవట్లేదు. Many people are not bothered about ఈ it. రోజు సంఘ నిలువెత్తని స్థితిలో ఉంది. Today the church is in the lukewarm state. భ్రష్టత్వం పట్టేస్తుంది. They are backslided. దేవునికి దూరంగా జీవిస్తున్నారు. They are living in distance to God. దానికి ప్రధానమైన కారణం అంటే దేవునితో తెగదంపులు చేసుకున్నారు. The main reason for that is they broke the relationship with God. దేవునికి క్వాలిటీ టైం ఇవ్వట్లేదు. They are not giving quality time to God. క్రైస్తవులుగా ఉంటూ రోజుకు గంట కూడా ప్రార్థన చేయని దౌర్భాగ్య క్రైస్తవులుగా ఉన్నారు. Though the Christians, they are unable to spend even 1 hour with the God in prayer, and they are living in a very wicked way. రోజుకి 24 గంటలు దేవుడు ఇచ్చాడు. Per day God is given 24 hours. కనీసం దాన్ని ఒక్క రోజు కూడా ఒక్క గంట కూడా దేవుని పాదాల దగ్గర గడపలేకపోతున్నారు. At least they are unable to pray at least 1 hour in the presence of God. ఎంత సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నారు. See how much time they are wasting. అనేక మంది ఇలాగే దీన్ని బట్టి నిలువెత్తని స్థితిలో ఉన్నారు. Many people, because of this reason only, they are in the lukewarm state. ఆత్మీయతలో జీల్ తగ్గిపోయింది. There is no zeal in the spiritual life. ప్రభు మీద ఉన్న ప్రేమ తగ్గిపోయింది. The love upon God has been decreased. ఎండిపోయారు. They became dry. ఆత్మీయ జీవితంలో ఎండిపోయారు. They became dry in the spiritual life. బలహీనైపోయారు. They became weakened. నేను మీ గురించే కదా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు. Is it not that I am talking about you? నేను మీ గురించి చెప్పట్లేదా? Is it not that I am talking about you? ఇప్పుడే పశ్చాత్తాపపడండి. Right now repent. బయటికి నువ్వు ఒక సేవకులాగా ఉన్నావు. Outwardly you are like a minister of గొప్ప God. విశ్వాసలా కనపడుతున్నావు. You appear to be a great believer. కానీ దేవునికి ఇచ్చే సమయం దొంగిలించబడుతుంది. But the time what you have to give to God is being stolen. దేవునితో నువ్వు గడపట్లేదు. You're not spending time with the Lord. మోకాళ్ళ అనుభవం తగ్గిపోయింది. The kneeling experience has కన్నీటి decreased. ప్రార్థన తగ్గిపోయింది. And you're not praying with tears. ఉపవాస ప్రార్థన అసలే లేదు. The fasting prayer is not at all there. కుటుంబ ప్రార్థన లేవు. There is no family prayer. ఏదో నిర్జీవ స్థితిలో ఉన్నావు. You're in a lifeless situation. దేవునితో సంబంధం లేకుండా ఉన్నావు. You are not having a relationship with నామకార్థ God. క్రైస్తవుడిగా ఉన్నావు. You're like a namesake Christian. ఇలా ఉంటే నువ్వు ఎలా ఆశీర్వదించబడతావు? If you're like this, then how can you be blessed? ఏ ముఖం పెట్టి దేవుడిని దీవిస్తాడు? On what, depending on what God can bless you. ఈ రోజైనా మీరు పశ్చాత్తాపపడాలి. At least today you need to repent. నోవాహులాగా దేవునితో నడవాలి. You need to walk with God like Noah. దేవునితో సంచరించాలి. You need to go walk with the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. మూడవదిగా అబ్రహామును దేవుడు ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. And thirdly, God is blessing Abraham. అబ్రహామును దేవుడు ఆశీర్వదించాడు. God is blessing Abraham. ఆదికాండం 12:2-3 వచనాలు చదవండి. Genesis chapter 12 verse 2 and 3. అబ్రహాం దేవునికి లోబడ్డాడు. Abraham obeyed God. ఆదికాండం 12:4 అబ్రహాం దేవునికి లోబడ్డాడు. In Genesis chapter 12 verse 4, Abraham obeyed God. విడిచిపెట్టాల్సిన వాటిని విడిచిపెట్టాడు. What he has to leave, he left them. ఈ రోజు కూడా మీరు విడిచిపెట్టాలి. Today what you need to leave, you need to leave. మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకోండి. You need to sanctify yourself. శుద్ధీకరించుకోండి. You need to cleanse yourself. దేవుని వైపు చూడండి. Turn to God. కథకాలంలో చేసిన పాపాలను విడిచిపెట్టండి. Leave all the sins of your past. ఇప్పుడు యేసు ప్రభువు దగ్గరికి రండి. Right now come to Jesus. క్షమాపణ అడగండి. Seek forgiveness. నేను ఇప్పుడు మీ కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. Now I'm going to pray for you.
పరిశుద్ధము నమ్మకమైన పరలోక తండ్రి, our dear faithful heavenly Father, మమ్మల్ని క్షమించండి ప్రభువా, please forgive us, Lord. పరిశుద్ధపరచండి ప్రభువా, Please cleanse us, Lord. మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. Bless us, Lord. షరతుతో కూడిన ఆశీర్వాదాలన్నీ మా మీదకి వచ్చునుగాక. Let the promises of with condition come upon us. మారు మనస్సు దయచేయండి, Give us the repentance. లోబడే మనస్సు దయచేయండి, Give us the heart that can నీ submit to పోలికలోనికి మార్చండి, transform us into your likeness, Lord. నీతో సహవాసం చేసే కృప దయచేయండి. Give us the grace to have fellowship with you, యేసు Lord. నామములో అభిషేకించబడుదురుగాక. In Jesus' name may be anointed. దేవుని మహిమ తాకునుగాక. May the glory of God touch you. దేవునికి శక్తి May the తాకునుగాక. power of God touch you. మీరు ఆశీర్వదించండి. You only bless, Lord. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. In Jesus' name we pray and ask, Lord. ఆమేన్. Amen. ఈ వర్తమానం ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించబడితే మమ్మల్ని సంప్రదించడానికి మర్చిపోవద్దు. If you are blessed by this word of God, please contact us. మీ కొరకు ప్రార్థన చేయడానికి మా ప్రార్థన యోధులు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు. And our prayer warriors are ready to pray for you now. మీ ప్రార్థన అవసరం తెలియపరచండి. Please let us know your prayer requests. తగించకని యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారా? Have you subscribed the Hinchuvagni YouTube channel? మీరు ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే చేయండి. If you have not subscribed, please subscribe it. ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం 1 గంటకు వర్తమానం వస్తున్నాయి. Every afternoon 1 p.m. we are telecasting our word of God in the Hinchuvagni YouTube channel. ప్రతిరోజు లైవ్ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. Every day a live program is telecasted. ప్రతిరోజు ఉదయం మార్నింగ్ మన్నా అని 7 నిమిషాల కార్యక్రమం ఎంతో మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది. And morning manna which is telecasted in the morning for the span of 7 minutes is a blessing to many people. God bless you all. విజయవాడలో దహించువగ్ని సేవకుల కూడిక జూన్ 16వ తేదీన ఉదయం 10 గంటల నుండి ప్రారంభించబడును. ముఖ్య ప్రసంగికులు డాక్టర్ థామస్ గారు, దహించువగ్ని మినిస్ట్రీ, రాజమహేంద్రవరం. స్థలం కందుకూరి కళ్యాణ మండపం, జింకానా గ్రౌండ్స్, విజయవాడ. మరిన్ని వివరాలకు 9032224646 మరియు 9032224747. వరంగల్లో దహించు అగ్ని సేవకుల సదస్సు జూన్ 24వ తేదీన ఉదయం 10 గంటల నుండి ప్రారంభించబడును. ముఖ్య ప్రసంగికులు డాక్టర్ థామస్ గారు, దహించు అగ్ని మినిస్ట్రీస్, రాజమహేంద్రవరం. స్థలం న్యూ జెరూసలేం బాప్టిస్ట్ చర్చ్, సర్క్యూట్ హౌస్, లైఫ్ లైన్ హాస్పిటల్ రోడ్, వరంగల్. మరిన్ని వివరాలకు 9494940072 మరియు 73. మీ ప్రార్థన అవసరతలకు 9494940072 మరియు 73. ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని చూసి ఆశీర్వదించబడినట్లయితే దహించు అగ్ని టీవీ పరిచర్యకు మరియు బ్లెస్సింగ్ ల్యాండ్ కు సహకరించండి. దహించు అగ్ని ట్రస్ట్ కరెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ 357222444370, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, మెయిన్ బ్రాంచ్, రాజమహేంద్రవరం. మై అడ్రస్ డాక్టర్ థామస్, దహించు అగ్ని మినిస్ట్రీస్, తుమ్మలోవా, రాజమహేంద్రవరం.